Hi friends, I am Devi Sandra of 8th. Today, Darshana for you initiates another segment. Days we must know. Friends, as students, it is the need of our to know the prominent days. This week, we observed on 25th November International Day for the Elimination of Violence Against Women. On 26th November, Constitution Day on National Law Day of India and National Milk Day. Constitution Day, also known as National Law Day of India, is celebrated on November 26 every year. It is called Samvidhan Divas in Hindi and is celebrated to commemorate the adoption of the Constitution of India in the year 1949. The Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution of India that came into force on January 26, 1950. This day is celebrated to pay tribute to Dr. B.R. Ambedkar, the man behind the drafting of Indian Constitution. The Law Day or the Constitution Day aims to bring awareness to the importance of Indian Constitution and its architect Dr. B.R. Ambedkar. Ambedkar is known as the father of Indian Constitution. 26th November was marked as the Constitution Day of India by Prime Minister Narendra Modi in the year 2015 by laying the foundation stone of Statue of Equality. The Constitution of India is the longest written constitution of any sovereign country in the world. The Constitution declares India a sovereign, socialist, secular, democratic republic assuring its citizens justice, equality and liberty and endeavors to promote fraternity. International Day for the Elimination of Violence Against Women. November 25 marks the United Nations International Day for the Elimination of Violence Against Women. In a world where 1 in 3 women experiences physical, emotional or sexual violence at least once in her lifetime, the day is intended to raise awareness about violence against women on a global scale. The UN Secretary General's UNITE to End Violence Against Women campaign is a multi-year effort aimed at preventing and eliminating violence against women and girls. This year's theme for the International Day for the Elimination of Violence Against Women is Orange the World, Fund, Respond, Prevent, Collect. This year's International Day will mark the launch of 16 days of activism that will conclude on 10 December 2020, which is the International Human Rights Day. Friends, we have with us Advocate Adira, former student of our school. Let me invite her for a talk on this topic. Violence against women is one of the most widespread, persistent and devastating human rights violations in our world. Today, it remains largely unreported due to the impunity, silence, stigma and shame surrounding it. The UN's General Assembly has designated November 25 as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. During this COVID-19 pandemic, emerging data and reports show that all types of violence against women and girls, mainly domestic violence, has increased. As per the UN, this is often the shadow pandemic which is growing amidst the COVID-19 crisis. Therefore, at the global level, a collective effort should be taken to prevent it. Across the globe, 243 million women and girls were abused by an intimate partner in the past year, and less than 40% of women who experience violence report it or seek help. Historically speaking, since 1981, women rights activists have observed 25th November as a day against gender-based violence. The reason behind selecting this day was to honor the Mirabai sisters, 3 political activists from the Dominican Republic who were brutally murdered in 1960 by order of the country's ruler, Rafael Trill. The theme of the International Day for the Elimination of Violence Against Women 2020 is Orange the World,
fund, respond, prevent, collect. The UN Secretary General's Unite to End Violence Against Women campaign aimed toward preventing and eliminating violence against women and girls. This year, the day marks the launch of 16 days of activism, which will conclude on 10th December 2020, which is that the International Human Rights Day. The objective behind celebrating the day is to eliminate and prevent violence against women and girls. The day also targets to take action worldwide to bridge funding gaps and to ensure the essential services for the survivors of violence during the COVID-19 pandemic crisis. The day also focuses on preventing and collecting data that can improve life-saving services for women and girls. In general terms, violence manifests itself in physical, sexual and psychological forms encompassing intimate partner violence, which includes battering, psychological abuse, marital rape, femicide, etc. Then sexual violence and harassment, which includes rape, forced sexual acts, unwanted sexual advantage, child sexual abuse, forced marriage, street harassment, stalking, cyber harassment, etc. Then human trafficking, which includes slavery, sexual exploitation, female genital mutilation and child marriage. To further clarify, the Declaration on the Elimination of Violence Against Women issued by the UN General Assembly in 1993 defines violence against women as any act of gender-based violence that results in or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life. The adverse psychological, sexual and reproductive health consequences will affect women at all stages of their life. For example, early educational disadvantages not only represent the primary obstacle to universal schooling and the right to education for girls. Down the line, they are also to blame for restricting access to higher education and even translate into limited opportunities for women in the labor market. While gender-based violence can happen to anyone, anywhere, some women and girls are particularly vulnerable. For instance, girls and older women, young girls and older women, women who identify as lesbian, bisexual, transgender or intersex, migrants and refugees, indigenous women and other ethnic minorities of women and girls living with HIV and disabilities and those living through humanitarian crisis. Violence against women continues to be an obstacle to achieving equally development, peace as well as the fulfillment of women and girls' human rights. All in all, the promise of the Sustainable Development Goals to leave no one behind cannot be fulfilled without putting an end to the violence against women and girls. പുരാണ കാലം മുതൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു പോന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് പാൽ. മികച്ച പോഷകാഹാരമായി നാം കണക്കാക്കുന്നതും പാലിനെ തന്നെ. ഒരാൾ 250 ലിറ്റർ പാലെങ്കിലും കുടിക്കണമെന്നാണ് ICMR ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. നവംബർ 26 മലയാളികൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദിനമാണ്. അന്നാണ് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആചരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണക്കാരനായ ഡോക്ടർ കുര്യൻ ഒരു മലയാളിയാണ്. 1921 നവംബർ 26 അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ജനിച്ചു. തൻ്റെ 90ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണമടയുന്നതുവരെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മനിരതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലും ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിലും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാവുന്ന ചെറിയ പേരാണ്. ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മലയാളിയായ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ്. 8ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയോടുകൂടിയാണ് ഡയറി സെൻറ്റർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. വരുമാനത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതും ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ പാലിന് വലിയൊരു സ്ഥാനം വന്നതോടും കൂടിയാണ് ഈ പുരോഗമനത്തെ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന പേര് വിളിച്ചത്. ക്ഷീര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന USA കടത്തിവെട്ടി ഇന്ത്യ 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇന്ത്യ അങ്ങനെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രാജ്യമായി.
പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെങ്കിലും ഇത്തരം മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഡോക്ടർ കുര്യന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ അമാനുഷിക കഴിവിനെ നാം സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാമനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെയും ധീരതയെയും ഇതിനോടുകൂടി കൂട്ടി വായിക്കണം. വൈറ്റ് റവല്യൂഷന്റെ അവബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ വെച്ച് ക്ഷീര ഉൽപാദനത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന USA കടത്തിവെട്ടി ഇന്ത്യ എത്തിയെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ അക്ഷീണരായി പ്രവർത്തിച്ചത് ക്ഷീര കർഷകരാണ്. അത്തരത്തിൽ ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷീര കർഷകനുമായി നവംബർ 26-ന് ദേവിക അശോക് സംഘടിപ്പിച്ച അഭിമുഖം കാണാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ദേവിക അശോക്. ഇന്ന് നവംബർ 26 ദേശീയ ക്ഷീരദിനം. ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർഗീസ് കുര്യന്റെ ജന്മദിനം. ക്ഷീര സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഇന്ത്യയെ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ സഹായിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ക്ഷീരദിനമായ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്ഷീര കർഷകനെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് സുദർശനൻ. വർഷങ്ങളായി ക്ഷീരകൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. ക്ഷീരകൃഷിയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രചോദനമുണ്ടോ? പ്രചോദനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളമുണ്ട്, എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പാല് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, ബാക്കി സൊസൈറ്റി കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് നല്ല വരുമാനം നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കന്നുകാലിയിലെ കുട്ടികൾ അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അഡീഷണലായിട്ട് വരുമാനമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കറക്കുന്ന പാല് സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീടുകളിൽ വന്ന ആവശ്യക്കാർ വന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി. പിന്നെ പശുക്കൾക്കൊക്കെ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിന്റെ പാലിന്റെ അളവിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കണം. പച്ചപ്പുല്ലാണ് അതിന്റെ പോഷകാഹാരം. അതുകൊണ്ട് പച്ചപ്പുല്ല് എന്തായാലും ഒരു 30 കിലോ എങ്കിലും മിനിമം ഒരു പശുവിന് കൊടുക്കണം. ഒരു 80 കിലോ വെള്ളം, 50 ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ മിനിമം കൊടുക്കണം. ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാല്, അത് കന്നുകാലിക്കുള്ള പുഷ്ടി എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് പദ്ധതികൾക്ക് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷീരകൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ അതിന് സബ്സിഡി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ തൊഴുത്ത് മേയുന്നതിന് ഉള്ള ക്ഷീരവകുപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ്റനൻസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് പരസ്പര സഹായം കൂടാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണോ ഈ കന്നുകാലി? തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. 5 പശുക്കൾ വരെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ വീട്ടുകാർക്ക് നിർത്തി ചെയ്യിക്കാം. അതിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ കറക്കുന്ന പാലായി വിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നെയ്യ്, വെണ്ണ, തൈര് മുതലായ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളായി സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പാല് വീടുകളിൽ കൊടുത്ത് ബാക്കി വന്ന പാല് സൊസൈറ്റി കൊടുക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മറ്റുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്? അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 5 പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഒരു കുടുംബത്തിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചപ്പുല്ല് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അറുത്ത് കൊടുക്കും. അത്യാവശ്യം ഇതേപോലെ പുല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചപ്പുല്ല് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നട്ട് വളർത്തി അത് കൊടുക്കാം. അത് വെട്ടി കൊടുക്കാം. പച്ചപ്പുല്ലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കും രാവിലെ കറന്നതിന് ശേഷം വെള്ളം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ വൈക്കോലിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് അയവെട്ടാൻ നല്ലതാണ്. പാല് കൂടുതൽ കിട്ടും. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ കന്നുകാലികളെ വീടിന്റെ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? മാറ്റം പോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ വളം പശുക്കളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഓരോ പശു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. കാരണം തീറ്റയിലെ വിലയായാലും വെക്കലായാലും എന്തിനാണെങ്കിലും വില കൂടുതലാണ്. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരെ അത് മതിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കണം. വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കന്നാലി വളർത്തലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കും രാവിലെയും കറക്കണം. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യപ്പെട്ടവരാരും ചെയ്യണില്ല. അതാണ് കുറവ്. ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല.
നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജൈവകൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയാണോ പതിവ്? നമ്മള് വിൽക്കുകയെ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള വളം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വളം ചാണകമാക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നും ക്ഷീരകൃഷിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വ്യവസായ രീതിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഒരു നാട് സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടിയേ തീരൂ. ശ്രീ സുദർശനൻ നമുക്കെല്ലാം ഒരു മാതൃകയാണ്. ഏവർക്കും നന്ദി.